नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार भारत ने टीबी रोग विरुद्ध कौमांतरी पद्धर की लड़ाई लई कई नवीं पहलकदमियां कीतियां। कांग्रेस के साबका प्रधान ते केरल के वायनाड तो सांसद राहुल गांधी की संसद की मैंबरशिप खत्म। लोक सभा सकत्रेत वल्लों नोटिफिकेशन जारी। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अनुसार लोकतंत्र विच कानून सबना लई बराबर। पंजाब विच जलंधर समेत सूबे के कई इलाकों में बीती रात तो रुक रुक के पै रहे मींह नाल तापमान विच गिरावट दर्ज। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की टीबी रोग विरुद्ध कौमांतरी पद्धर की लड़ाई लई कई नवीं पहलकदमियां कीतियां गईयां ने। वाराणसी विच विश्व टीबी दिवस सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जन भागीदारी नूं मजबूत करन दे नाल-नाल सरकार दे लगातार यत्नां कारण देश विच टीबी दे मरीज़ां की गिणती विच कमी दर्ज की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अज देश विच टीबी के इलाज लई 80% दवाइयां का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई प्रोग्रामां तहत लगभग 75 लाख टीबी के मरीज़ां के खात्यां विच 2000 करोड़ रुपए तो वध की रकम भेजी जा चुकी है। 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया वो वाकई अभूतपूर्व है। भारत के ये प्रयास आज पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है। इस मौके केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदे देश विदेश च रह रहे बच्चों ते भारतीयों समेत हज़ारां वलंटियर नी कश्यप मित्र बनने लई अगे आए ने। समागम दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी के खात्मे लई ठोस उपराले करने वाले 94 राज्यां ते जिलिਆਂ नूं इनाम तकसीम किए। मगरों प्रधानमंत्री मोदी ने संपूर्णानंद संस्कृत यूनीवर्सिटी कैंपस विच 1780 करोड़ रुपए तो वध की लागत नाल बनने वाले कई प्रोजैक्टां दा नींह पत्थर रखिया। कांग्रेस के साबका प्रधान ते केरल के वायनाड तो संसद मैंबर राहुल गांधी की संसद की मैंबरशिप खत्म कर दी गई है। सूरत की अदालत ने कल ही उन्होंने 2 साल की सज़ा सुनाई सी। लोक सभा सकत्रेत वालों इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया है। मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने सज़ा सुनाउंदिआं राहुल गांधी नूं 2019 दीआं लोक सभा चोणां दौरान मोदी सरनेम नूं लैके विवादित टिप्पणियां का दोषी मन्निया सी। इस मामले च गुजरात के बीजेपी विधानकार पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया सी। लोक सभा सकत्रेत ने इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया है जिस विच कहा गया है कि केरल के वायनाड तो लोक सभा मैंबर राहुल गांधी नूं सूरत की चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत वालों दोषी करार दिते जाण तो बाद लोक सभा की मैंबरशिप तो अयोग करार दिता गया है। ये अयोग्यता उन्हां दे दोषी ठहराए जाण दे दिन भाव 23 मार्च 2023 तो लागू होवेगी। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के मुद्दे ते नवीं दिल्ली च पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि राहुल गांधी ने 2019 विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अपशब्द कहे सन। बीजेपी आगूआं धर्मेंद्र प्रधान ते अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश विच किसी नूं गाली गलोच करन ते जाति सूचक शब्द बोलण का अधिकार नहीं है। बीजेपी आगूआं ने कहा कि जन प्रतिनिधि कानून के तहत राहुल गांधी की मैंबरशिप गई है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र विच कानून सबना लई बराबर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी आगू न्यायिक प्रणाली ते सवाल चुक रहे ने अते बीजेपी इसकी निंदा करदी है। इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया।
वो सदा अपने आप को संसद से ऊपर, सदन से ऊपर, सरकारों से ऊपर, देश से ऊपर और न्याय व्यवस्था से ऊपर समझते हैं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਏ ਉਹ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦਮ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਏ। 22 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। पूरी दुनिया कैशलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था के द्वारा हम रुपये पा भी सकते हैं, रुपये दे भी सकते हैं, चीज खरीद भी सकते हैं, बिल चुकता भी कर सकते हैं। और इससे जेब में से कभी बटुए की चोरी होने का तो सवाल ही नहीं उठेगा। हिसाब रखने की भी चिंता नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक हिसाब रहेगा। शुरुआत थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन एक बार आदत लगेगी तो ये व्यवस्था सरल हो जाएगी। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਪੈਂਦੀ BSF ਦੀ ਮੇਤਲਾ ਪੋਸਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤਨਾ ਬੋਰਵਾਲਾ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ 'ਚ ਬਣੀਆਂ 5 ਪਿਸਟਲਾਂ, 10 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 9 mm ਦੇ 71 ਰੌਂਦ ਅਤੇ .311 ਦੇ 20 ਰੌਂਦ ਸਨ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BSF ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਵਾਨਾ ਵਿਖੇ BSF ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ BSF ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ BSF ਦੀ 55ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ CEO KN ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। सीमा सुरक्षा बल की 55 वाहिनी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सिविक एक्शन के तहत इस सीमा क्षेत्र में दूर दराज वाले इलाके में आज सिविक मेडिकल कैंप लगाया है। स्थानीय जनता, स्थानीय प्रशासन, मेडिकल फ्रेटर्निटी और गांव के सरपंच जी लोगों का काफ़ी सहयोग मिला है। हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर उनके योगदान की सराहना कर सकें और उनकी समस्या में समाधान दे सकें। मेडिकल कैंप यही इसी प्रकार दिशा में एक प्रयास है। ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਿਵਲ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 20-22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ CHC ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਜ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਥੀਮ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਟਰ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਂਸਾਸ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੌਦਾ ਰੋਗ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ PAU ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਮੌਸਮ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਨਾਲ। ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦੌਰੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਅਗੇਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਾਈ ਹੋਰ ਲੇਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ। ਇਹ ਸਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੂਪ ਲਾਲ ਤੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, DD ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।